Good morning, dear students. I am Ms. Vandana Pai. In today's lecture of the subject Entrepreneurship Development Prescribed for BCom Part 3rd Bank Management. Okay, see, we will be studying factors stimulating entrepreneurship. Okay, now prior to actually starting with the factors which do stimulate entrepreneurship, okay, let's revise what we have studied into entrepreneurship, this concept. Okay, then it will be easier for us to study the factors stimulating entrepreneurship. बघा, आपण आजच्या लेक्चरमध्ये फॅक्टर स्टिम्युलेटिंग एंट्राप्रिनियरशिप पाहणार आहोत. ओके, फॅक्टर स्टिम्युलेटिंग एंट्राप्रिनियरशिप पाहण्याआधी ओके आपण युनिट नंबर 2च्या स्टार्टमध्ये एंट्राप्रिनियरशिपचं मीनिंग डेफिनेशन पाहिलेली आहे. ओके, मग एंट्राप्रिनियरशिपची कन्सेप्ट काय आहे ती एकदा रिवाईज करू आणि त्याच्यानंतर फॅक्टर स्टिम्युलेटिंग एंट्राप्रिनियरशिप्स नेमके कोणकोणते आहेत ते बघूयात. So let's see. When we think about entrepreneurship, yes, something is added, okay, after the word entrepreneur. Is it? Suffix is added, isn't it? Okay. So, entrepreneurship occupies a central place in the economic development of a country. Entrepreneurship occupies a central place in the economic development of a country. Okay, means when we consider any country, okay, if its entrepreneurship is strong, okay, if its entrepreneurship is strong, then economic development is possible. Okay, in fact, the rapid development of a country depends on the supply of entrepreneurship. Okay, the rapid development of a country depends on supply of entrepreneurship. Okay, means those countries whose entrepreneurship is strong, those countries whose entrepreneurship is strong, okay, such countries, they do rapid development. Okay, means it is said that the backbone of any country, okay, it is entrepreneurship actually. When we consider the term entrepreneur and entrepreneurship, see, both these words, they are different. Okay, how they are different we will see. Okay, see, many of the time what happens, entrepreneur and entrepreneurship, these two words, they are used interchangingly. Okay, but they have the different meaning. बघा, असं म्हटलं जातं की एंट्राप्रिनियरशिप, ज्या कंट्रीचं एंट्राप्रिनियरशिप स्ट्रॉंग आहे किंवा स्ट्रॉंग असतं, ओके, त्या कंपनीचं रॅपिड डेव्हलपमेंट होत असते. ओके, ग्रोथ होत असते. ओके, ती कंट्री जास्त स्ट्रॉंग होत असते एंट्राप्रिनियरशिपमुळे. So, entrepreneur and entrepreneurship, how do they differ? Okay, these two words are different. हे दोन्ही शब्द त्यांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत. ओके, एंट्राप्रिनियरच्या समोर ओके सफिक्स जोडलेला आहे आणि त्याच्यामुळे ओके त्या वर्डचं मीनिंग डिफरंट आहे. ओके, बऱ्याच वेळी काय होतं, एंट्राप्रिनियर आणि एंट्राप्रिनियरशिप हे दोन्ही जे वर्ड्स आहेत
ते इंटरचेंजिंगली ओके पर्यायी शब्द म्हणून यूज केले जातात, पण तसं नसून ओके त्या दोन्हीचंही मिनिंग वेगळं आहे. बघा आत्ताच जे आपण रिवाईज केलं एंट्राप्रिनियर. ओके एंट्राप्रिनियर म्हणजे कोण आहे, तर एंट्राप्रिनियर हा 4th फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे. बरोबर आहे. तो मोस्ट ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे. तो ऑर्गनायझर आहे, तो प्रोड्युसर आहे. ओके दिस पर्सन इज द मोस्ट ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके ही इज ऑर्गनायझर अँड प्रोड्युसर. ओके नॉट ओनली दिस बट yes, he initiates the business, isn't it? He takes the risk and responsibility. Okay, all these things are done by the single person entrepreneur. Okay, now what is entrepreneurship then? Yes, when entrepreneur is a person, what is entrepreneurship? See, entrepreneurship is a tendency and a process. Entrepreneurship is a tendency and process. Okay, see, entrepreneur is a person, right? Entrepreneur is an individual. Okay, and he is supposed to do many of the things. He is supposed to undertake many of the activities related to the business or the enterprise which he has initiated. बरोबर आहे. जेव्हा आपण ह्या एंट्राप्रिनियरचा विचार करतो, जेव्हा आपण ह्या एंट्राप्रिनियरचा विचार करतो, हा जो एंट्राप्रिनियर आहे, हा एंट्राप्रिनियर एक व्यक्ती आहे. बरोबर आहे. आता हा व्यक्ती जो आहे तो त्याच्या एंटरप्राईजसाठी खूप एफर्ट्स घेतो, कारण की ती एंटरप्राईज त्यांनी इनिशिएट केलेली असते. त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी काही गोल्स प्लॅन केलेले असतात. ओके काही एम्स ठरवलेले असतात. ओके त्याचं विजन मिशन त्या एंटरप्राईजशी रिलेटेड खूप क्लिअर असतं. बरोबर आहे. वेन वी कन्सिडर दिस पर्सन एंट्राप्रिनियर. ओके see he does activities, right? He undertakes many of the activities into his enterprise. Okay, when he undertakes many of the activities into his enterprise or process or tendency into his enterprise, what he is required? Yes, he is required to carry on a process. Yes, that process and tendency itself is entrepreneurship. बघा एंट्राप्रिनियर हा इंडिव्हिज्युअल आहे ज्याने तो एंटरप्राईज स्टार्ट केलेला आहे. बरोबर आहे. जो एंटरप्राईज स्टार्ट करतो असा व्यक्ती याला काय म्हणतो आपण, एंट्राप्रिनियर असं म्हणतो. आता हा जो व्यक्ती आहे एंट्राप्रिनियर, तर हा व्यक्ती काय करतो, बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज बरेचसे प्रोसेसेस अंडरटेक करतो. का? कारण की त्याला त्याचं फायनल रिवॉर्ड जे आहे, ओके कोणतं आहे त्याचं फायनल रिवॉर्ड, प्रॉफिट, ते मिळवायचं असतं. बरोबर आहे. ओके सी दिस एंट्राप्रिनियर he undertakes different activities. Why? Because he wants to achieve his final reward. What is his final reward? The final reward which the entrepreneur gets is profit. For this he bears risk, he shoulders responsibility. Okay, all these things are done by him, isn't it? So when we think about this person, yes, about his tendency and process, okay, about his tendency and process, that is included in entrepreneurship. बघा एंट्राप्रिनियर हा एक इंडिव्हिज्युअल आहे आणि तो जे सर्व ॲक्टिव्हिटीज त्याच्या एंटरप्राईजमध्ये अंडरटेक करतो, ज्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज तो परफॉर्म करतो, ते सर्व ॲक्टिव्हिटीज कशामध्ये इन्क्लूड केल्या जातात, तर एंट्राप्रिनियरशिपमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. Okay, getting it? It is necessary for the state
to create entrepreneurial opportunities than to create employment opportunities. Okay, see, when it comes to any state, okay, see, if a enterprise is built, if an enterprise is built, okay, see, employment opportunities for many, okay, employment opportunities for many, okay, it is created by the same enterprise. Okay, getting it? So, when we think about this entrepreneur, yes, he creates opportunities, right? Employment opportunities. So, the state government, what it does, yes, they provide different opportunities for entrepreneurial progress rather than the employment opportunities. So let's see factors stimulating entrepreneurship. See, prior to actually we study those factors which do stimulate entrepreneurship, let's understand what is stimulation or what is stimulating. Okay, बघा, फॅक्टर्स स्टिम्युलेटिंग एंटरप्रिन्युअरशिप हे ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये कोणकोणते फॅक्टर्स इन्क्लुडेड आहेत हे बघण्याआधी स्टिम्युलेटिंग म्हणजे काय ह्या वर्डला आपण क्लिअर असलं पाहिजे. Stimulating merely means that strengthening. Okay, stimulating means strengthening. Means what? Okay, something which makes it strong. Okay, बघा, स्टिम्युलेटिंग ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे, मीनिंग काय आहे या शब्दाचा, तर स्टिम्युलेटिंग म्हणजे काय, स्ट्रेंथनिंग म्हणजे काय, काहीतरी आपल्याला स्ट्रॉंग करत असतं. ओके, स्ट्रॉंग करणे, ओके, किंवा पॉवर देणे. ओके, हे सर्व कशाचा अर्थ आहे, तर स्टिम्युलेटिंगचा अर्थ आहे. म्हणजे काय की बघा, एंटरप्रिन्युअरशिप जी आत्ता आपण जे कन्सेप्ट पाहिलेली आहे. ओके, एंटरप्रिन्युअरशिप म्हणजे नेमकं काय. ओके, येस, द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द एंटरप्रिन्युअर in which he conducts many types of activities, okay, for running the enterprise in a proper manner. ओके, बघा, एखादी एंटरप्राइज ओके छान प्रकारे रन व्हावी, त्याच्याशी रिलेटेड जे गोल्स आहेत ते अचीव व्हावेत. ओके, ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून ओके जी ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट केली जाते त्या ॲक्टिव्हिटीलाच काय म्हटलं जातं, तर एंटरप्रिन्युअरशिप असं म्हटलं जातं. ओके, नाव हे एंटरप्रिन्युअरशिप जे म्हणतो आहे आपण, ओके, द concept which we have studied till now, that is entrepreneurship. When we consider this entrepreneurship, okay, see, whether okay, entrepreneurship is a natural activity or there are certain factors responsible for this. ओके, बघा, एंटरप्रिन्युअरशिप ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे, ही जी प्रोसेस आहे ती नॅचरल प्रोसेस आहे की ओके काही फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे एंटरप्रिन्युअरशिप पॉसिबल होते, तर ह्याचं आन्सर आहे येस, देर आर सम फॅक्टर्स विदाउट विच एंटरप्रिन्युअरशिप इज नॉट पॉसिबल. ओके, बघा, काही फॅक्टर्स आहेत ज्याच्याशिवाय एंटरप्रिन्युअरशिप पॉसिबल नाही. ओके, सो वेन वी कन्सिडर द फॅक्टर्स स्टिम्युलेटिंग एंटरप्रिन्युअरशिप, okay, when we consider the factors stimulating entrepreneurship, okay, they can be classified into two parts. Which are these two parts? First part is
internal factors, second part is external factors. Okay, when we consider, okay, येस, फॅक्टर स्टिम्युलेटिंग एंटरप्रिनियरशिप, जेव्हा आपण फॅक्टर स्टिम्युलेटिंग एंटरप्रिनियरशिपचा विचार करतो, ओके, त्याचं क्लासिफिकेशन 2 प्रकारे केलं जातं. ओके, कोणते 2 प्रकार आहेत? पहिला प्रकार असा आहे इंटरनल फॅक्टर्स, दुसरा प्रकार कुठला आहे? एक्सटर्नल फॅक्टर्स. ओके, गेटिंग इट? So the classification of factors stimulating entrepreneurship can be done into 2 parts, internal factor and external factors. Okay, बघा, फॅक्टर स्टिम्युलेटिंग एंटरप्रिनियरशिप जे आहे त्याचं क्लासिफिकेशन कशा प्रकारे केलं आहे? 2 प्रकारे केलेलं आहे. कोणकोणते 2 प्रकार आहेत? तर पहिला प्रकार म्हणजे इंटरनल फॅक्टर्स आणि दुसरा प्रकार म्हणजे एक्सटर्नल फॅक्टर्स. ओके, बघा, till now we have studied many factors, is it? See, when we consider internal factors, okay, internal factors, see, from your exam point of view, okay, if you want to remember all the points, okay, see, be clear with the internal factors as well as external factors. Okay, what it means what the title itself means. बघा, internal factors म्हणजे काय? Yes, internal factors means some factors within you as an individual. Okay, बघा, इंटरनल फॅक्टर म्हणजे काय? इंटरनल फॅक्टर म्हणजेच ओके, काही फॅक्टर्स ॲज अ पर्सनॅलिटी म्हणून तुमच्यामधील जे फॅक्टर्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? इंटरनल फॅक्टर्स असं म्हणतो. ओके, नाव द सेकंड पार्ट दॅट इज एक्सटर्नल फॅक्टर्स. ओके, एक्सटर्नल फॅक्टर म्हणजे काय नेमकं? तर ओके, सम ऑफ द फॅक्टर्स विच आर आउटसाइड टू यू. Okay, means they might be related to the society, they might be related to the economy, they might be related to country in which you are living, okay, or in which you are a resident. Okay, means the factors which are uncontrollable in nature, they are included under external factors. And okay, the factors which are controllable in nature, they are included in internal factors. Okay, getting it? See, when we consider internal factors, okay, these factors they are within you. ओके, म्हणजे काय की हे जे इंटरनल फॅक्टर्स आहेत, ओके, हे जे इंटरनल फॅक्टर्स आहेत ते तुमच्यामध्ये आहेत. ओके, इंटरनल फॅक्टर्स जे आहेत ते तुमच्यामध्ये आहेत. ओके, तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये आहेत. ओके, तुम्ही ॲज अ इंडिव्हिज्युअल तुमच्यामध्ये जे इन्क्लुडेड फॅक्टर्स असतात त्याला काय म्हटलं जातं? इंटरनल फॅक्टर्स. ओके, now the first internal factor which we will be studying is ambition. Okay, see, ambition means what? Ambition means a goal of a person. Okay, means see, whenever we had okay firstly joined the college, okay, whenever we had firstly joined the college or on the first day of our school, okay, when we were in 9th, when we were in 10th, or when we were in the junior college itself, okay, the first question which okay people used to ask us then and now, what is the first question? What is your ambition? ओके, बघा, जेव्हा आपण स्कूलमध्ये होतो किंवा जेव्हा आपण ज्युनियर कॉलेजमध्ये होतो किंवा अगदी आत्ताही, ओके, आपल्याला नेहमी आपल्याला थर्ड पार्टी जी आहे ती एक क्वेश्चन विचारते. ओके, म्हणजे कधी स्कूलमध्ये तुमचे टीचर्स असतील किंवा जेव्हा तुम्ही ॲज इट कुठलं स्ट्रीम सिलेक्ट करायचं त्यावेळेस तुमचे पॅरेंट्स असतील, ओके, तुमचे रिलेटिव्ज असतील, ओके, किंवा कॉलेजमध्ये आल्यानंतर तुमचे टीचर्स असतील. ओके, आपल्याला रिपीटेडली एक क्वेश्चन विचारला जातो, तो म्हणजे व्हॉट इज युअर ॲम्बिशन. बरोबर आहे, म्हणजे तुम्हाला भविष्य काळात काय बनायचं आहे, राईट? ओके, इन द सेम सेन्स ॲम्बिशन मीन्स व्हॉट? ॲम्बिशन मीन्स व्हॉट यू वॉन्ट टू बिकम. ओके, वेअर यू वॉन्ट टू गो. ओके, तुम्हाला कुठे जायचं आहे, तुम्हाला कुठपर्यंत पोहोचायचं आहे. ओके, दिस थिंग इज ॲम्बिशन. An ambitious person,
is likely to turn to entrepreneurship more than an ordinary person. Okay, see, a person who is highly ambitious, okay, a person who is highly ambitious, this person is more likely to become entrepreneur and conduct entrepreneurship. बघा, एखादा व्यक्ती जो ॲम्बिशियस असतो, ओके, त्याला काहीतरी मिळवायचं आहे, रिपीटेडली त्याच्या मनामध्ये जेव्हा ही गोष्ट असते, ओके, अशा प्रकारची जी पर्सनॅलिटी आहे, अशा प्रकारचा जो पर्सन आहे, तो जास्त प्रमाणात त्याची एंटरप्रिन्योरशिपकडे वळण्याची शक्यता असते, ओके, दॅन अ ऑर्डिनरी पर्सन. ओके, सी, अ पर्सन हू इज हॅविंग हाय ॲम्बिशन, okay, who wants to achieve something different, who wants to mark his presence, okay, such type of person, he, yes, as see, we have studied status withdrawal theory, okay, to regain the status, okay, to regain the status, usually people, what they do is they turn towards entrepreneurship. Okay, what they do is, yes, they put their innovation, creativity into some products, invent something, place it in the market, okay, through that they become successful, okay, and they regain their position in the society. Okay, बघा, हेगेन्स थेअरीमध्ये आपण हे बघितलेलं होतं की येस, काय करत होते ती व्यक्ती, की बऱ्याच वेळी काय व्हायचं की त्यांचं स्टेटस विड्रॉ व्हायचं. म्हणजे काय की आधीची जी त्यांची पोझिशन होती सोसायटीमध्ये ती काही कारणास्तव कमी केली जायची, ओके, किंवा कोणीतरी दुसरा ग्रुप जो आहे तो त्यांना डिफीट करून त्यांची जी पोझिशन आहे ती मिळवायचं. ओके, मग हा जो पॉवर लूज झालेला किंवा जे स्टेटस विड्रॉ केलेला हा जो ग्रुप होता ते काय करायचे, तर त्यांच्याकडे इनोव्हेशन्स होती, क्रिएटिव्हिटी होती, ओके, त्या जोरावर ते काहीतरी प्रोडक्ट्स इन्व्हेंट करायचे किंवा काहीतरी मार्केटमध्ये नवीन आणायचे आणि त्याच्या जोरावरती त्यांचं जे प्रिव्हियस स्टेटस होतं ते परत मिळवायचे. बरोबर आहे, ओके. तशाच प्रकारे अ पर्सन who is having high ambition, a person who is having high ambition, who is continuously thinking that I should achieve something, okay, such type of persons definitely they move towards entrepreneurship. Okay, then it is self-reliance. Okay, self-reliance. What is self-reliance? Okay, self-reliance means the tendency of independence motives a person towards entrepreneurs. Okay, self-reliance means self-independent or independent. Okay, see, the tendency of independence, it does motives a person towards entrepreneurship. Okay, see what happens, okay, when we compare an enterprise with a job. Okay, means self-employed versus employment somewhere. Okay, what is the difference? बघा, जेव्हा आपण कंपेअर करतो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट, काय फरक आहे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय? ओके, माझ्या मनामध्ये एक कल्पना असेल, ओके, एक प्रोडक्टची आयडिया असेल, त्या प्रोडक्टची आयडिया किंवा ती थीम डोक्यात धरून, ओके, मी एक एंटरप्राइज ओपन करते. ओके, त्या एंटरप्राइजमध्ये काय असावं, काय असू नये, ओके, ह्या सर्व गोष्टींचा निर्णय मी घेते, ओके, आणि ती एंटरप्राइज सक्सेसफुली रन करते. दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ओके, देन द अदर पार्ट एम्प्लॉयमेंट. ओके, सी, मी XYZ कंपनीमध्ये काम करणार. ओके, कोणतरी मला सुपिरियर असणार, कोणतरी मला सबऑर्डिनेट असणार, कोणतरी मला कलीग असणार. ओके, नाव when we think about superior, yes, everything, every new thing, whichever you want to do, ओके, नवीन गोष्ट जी सर्व काही तुम्हाला करायची असेल, ओके, म्हणजे तुम्हाला जे असाइन केलेलं टास्क आहे त्याच्या व्यतिरिक्त समजा तुम्हाला एखादी नवीन गोष्ट करायची असेल, तुमच्या डोक्यामध्ये एक नवीन आयडिया असेल, ओके, व्हॉट यू आर सपोज टू डू?
Yes, always you are supposed to communicate it to the superior, and if the superior allows you to do this, then only it is possible for you to do that activity. बरोबर आहे. बघा, जेव्हा आपण अशा प्रकारे विचार करतो, सुपिरियर, सबऑर्डिनेट ह्या सर्वांचा विचार करतो, ओके, एम्प्लॉयमेंटचा विचार करतो. मला समजा एखादी गोष्ट नवीन करायची असेल, ओके, मला सुपिरियरला विचारावं लागणार, त्यांची परमिशन घ्यावी लागणार. ओके, परमिशन घेतली, ती जर मिळाली तरच मला ती गोष्ट कुठली मी माझ्या डोक्यात, ओके, जो काय प्लॅन तयार असेल, ओके, जो मला ॲक्च्युअलमध्ये उतरवायचा असेल, ओके, तो कधी करणं पॉसिबल आहे, जेव्हा मला सुपिरियर माझे परमिट करतील. ओके, बघा, येस, तुमचे सबऑर्डिनेट्स, समजा तुमचे सबऑर्डिनेट्स व्यवस्थित काम करत नसतील, ओके, you can't do anything. Is it? You don't have the right, right? You don't have the right to remove, dispense, suspend, okay, this person. Is it? Because you are supposed to contact your superior or higher authorities, okay, unless until they grant or permit you to do that activity, you can't do it. Okay, you can't select your subordinates. ओके, तुमच्या हाताखाली कोण काम करणार हे तुम्ही सिलेक्ट करू शकत नाही जेव्हा तुम्ही जॉब करत असता. ओके, तुमच्याबरोबर कोण काम करणार हे सुद्धा तुम्ही सिलेक्ट करू शकत नाही, आणि तुमच्या वरती म्हणजे सुपिरियर म्हणून कोण काम करणार हे पण तुम्ही सिलेक्ट करू शकत नाही. ओके, सो वेन वी कम्पेअर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दॅट इज एंटरप्रिन्योरशिप, विथ अ जॉब समवेअर, ओके, इफ समवन, so we can't select who will work under you, who will work with you, okay, in job, right, whenever you are doing employment. Is it? So the person who wants to operate independently, okay, this person moves towards entrepreneurship. Success of other entrepreneurs. See, we have heard about many success stories related to entrepreneurship. Okay, means what? Okay, there are many people who have turned from rags to rich. ओके, बघा, बरेचसे व्यक्ती आहेत आपल्या सोसायटीमध्ये जे नव्हतं ते होतं आहे. ओके, इथपर्यंत त्यांनी प्रवास केलेला आहे. ओके, काहीच नाही पासून काहीतरी, ओके, किंवा खूप काहीपर्यंत त्यांनी प्रवास केलेला आहे. ओके, त्यांच्या एंटरप्राईजच्या जोरावरती. ओके, सो वेन वी कन्सिडर okay, the success stories of these people, okay, when we consider the success stories of these people, the stories of successful entrepreneurs in the surrounding, it does motivate a person towards entrepreneurship. बघा, जेव्हा आपल्याच शेजारचा किंवा आपल्याच सोसायटीमधला किंवा आपल्या फ्रेंड असेल किंवा आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये कोणीतरी, ओके, ज्याला आपण खूप लहानपणापासून पाहिलेलं आहे किंवा ओके ज्याच्याकडे काहीच नव्हतं, ह्या स्टेजपासून त्याच्याकडे सर्व काही आहे, ह्या स्टेजपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. ओके, अशा व्यक्तींच्या सक्सेस स्टोरीजमुळे ओके आपण इन्स्पायर होत असतो अँड वी कॅन सिलेक्ट एंटरप्रिन्योरशिप. ओके, देन द प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स. ओके, प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स. ओके, व्हॉट इट मीन्स? For example, if you have taken a professional education, okay, see, the people, for example, if a person completes masters into business administration, okay, see, as he has learned many more things into the studies prescribed for MBA, okay, or any another professional course. Okay, the thing which we know, for example, बघा, समजा, ओके, समजा, ओके, आपल्याला, ओके, समजा आपल्याला
एखादं गाणं येत असेल किंवा आपण गाणं शिकलो असू, ओके, अशा वेळेस समजा आपल्याला कोणी सांगितलं गाणं म्हणा, ओके, येस, आपल्याला गाणं येत असेल तर आपण म्हणू शकतो व्यवस्थित प्रकारे. ओके, तशाच प्रकारे ओके, इफ अ पर्सन हॅज completed any professional degree, okay, he has the knowledge into that field. He is expert into it. Okay, he is expert into it. Okay, and if you ask him to perform an activity which he is used to it, ओके, समजा एखादी गोष्ट आपल्याला येत असेल, ओके, आपल्याला छान प्रकारे ती जमत असेल आणि ती समजा कोणीतरी आपल्याला करायला लावली, ओके, तर आपण ती सहज करू शकतो, राईट. ओके, तशाच प्रकारे वेन वी कन्सिडर प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स, ओके, इफ दॅट पर्सन हॅज ओके टेकन प्रोफेशनल एज्युकेशन or if that person has conducted such type of activity previously where he was doing the job, what will happen then? Surely, due to this, he will be confident, okay, and okay, whenever he is required to perform that activity, yes, he can perform it confidently, isn't it? Then supportive factors. See, whenever we want to do something new, कुठलीही नवीन गोष्ट आपल्याला करायची असेल, येस, समजा आपल्या पॅरेंट्सनी, आपल्या फॅमिली मेंबर्सनी, आपल्या रिलेटिव्सनी, आपल्या फ्रेंड सर्कलने, ओके, समजा येस तू करू शकतोस, तू करू शकशील, ओके, अशा प्रकारे समजा सांगितलं, ओके, येस, वी गेट स्ट्रेंथ, ओके, एनर्जी ऑल्सो वी गेट ड्यू टू दिस. Okay, we get motivated and surely we can do the activity successfully which we have planned for. ओके, बघा, जेव्हा एखादी नवीन गोष्ट आपल्याला करायची असेल, आपल्या फॅमिलीने, आपल्या रिलेटिव्सने, आपल्या फ्रेंड्सने, ओके, जर त्यांचा 100% सपोर्ट दिला, येस तू करू शकशील, अशा प्रकारे जरी ते म्हणाले तरीसुद्धा आपल्याला, ओके, जे आपण मराठीमध्ये म्हणतो 10 हत्तींचं बळ, ओके, ते मिळतं, राईट. ओके, नाव वेन वी कन्सिडर सपोर्ट, ओके, सपोर्ट कॅन बी ऑफ 2 टाईप, फायनान्शियल सपोर्ट अँड मेंटल सपोर्ट. सी, वेनेवर वी नीड टू इनिशिएट अ एंटरप्राइज, ओके, जेव्हा आपल्याला एखादी एंटरप्राइज, ओके, इनिशिएट करायची असते, स्टार्ट करायची असते, ओके, तेव्हा कुठल्या गोष्टीची गरज असते? येस, बोथ फायनान्शियल अँड मेंटल सपोर्ट. ओके, बघा, एंटरप्राइज रन करण्यासाठी आपल्याला काय लागतं? कॅपिटल. वी आर इन नीड ऑफ कॅपिटल टू रन ॲन एंटरप्राइज, बरोबर आहे? ओके, अँड द अदर पार्ट दॅट इज मेंटल सपोर्ट. ओके, समजा बघा, ओके, आपण कुठली तरी गोष्ट करणार असो आणि समजा सगळी जण म्हणाले तुला जमणार नाही, येस, एका पॉईंटला आपण काय म्हणतो? येस, मला जमणार नाही आणि ती गोष्ट करत नाही, इजंट इट? ओके, सो whenever we think about support which a person needs to initiate an enterprise, initiate him towards the entrepreneurship, yes, he is in need of financial support as well as he is in need of, yes, mental support, which is given by whom? Family members, friends, relatives, okay, etc. Then compelling factors. Okay, compelling factors. Sometimes a person is compelled to become an entrepreneur because of adverse conditions.
unemployment problem, job dissatisfaction, untimely death of a family head, etc. Okay, compelling factors. Compelling factors means what? Okay, see, the person is forced, okay, to do that activity, or he doesn't have any another option before him at this point of time. Okay, usually women entrepreneurship, okay, when we consider women entrepreneurship, okay, majority of the cases, okay, or majority of the cases which are highlighted or examples which are highlighted into studies, what they reveal, that, okay, when there is, okay, death of a family head, these people, okay, these women's, yes, as they have no option before them, they were supposed to, okay, they were supposed to run the enterprise, okay, headed by their family head who is deceased now. ओके, बघा, बऱ्याच वेळी वुमेन एंटरप्रिन्युअरशिपचा जेव्हा आपण विचार करतो, ओके, त्याच्यामध्ये फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन एंटरप्रिन्युअरशिपचा जेव्हा विचार करतो, बऱ्याच वेळी, ओके, विलिंगली वुमेन एंटरप्रिन्युअरशिपकडे वळणाऱ्यांच्यापेक्षा जास्त संख्या कोणाची आहे, तर अशा विमेन्स, ओके, ओके, ज्यांना त्यांचा फॅमिली बिझनेस जो होता, ओके, तो फॅमिली बिझनेस त्यांना रन करावा लागला. का? कारण की फॅमिली हेड जे होते त्यांची अकस्मात डेथ झालेली असायची. ओके, सो दे वर हॅविंग नो ऑप्शन्स बिफोर देम. दे वर सपोज टू रन द एंटरप्राइज विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय समवन फ्रॉम देअर फॅमिली. ओके, सो जेव्हा अशा प्रकारच्या ॲडव्हान्स कंडिशन्स असतात, ओके, किंवा त्या व्यक्तीच्या समोर दुसरा कोणताही ऑप्शन नसेल, अशा वेळेससुद्धा, ओके, दिस कॅन बी द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरप्रिन्युअरशिप. ओके, सी, ॲज दॅट पर्सन हॅज नो ऑप्शन बिफोर हिम, ओके, ही कॅन मूव टुवर्ड्स द एंटरप्रिन्युअरशिप. ओके, ही कॅन run the enterprise previously run by their deceased family member or family head, okay, or they can initiate a new business at that time. Okay, or it might be unemployment problems. ओके, बघा, ह्या कोविड-19च्या परिस्थितीमध्ये, ओके, बऱ्याचशा व्यक्तींना त्यांचे जॉब्स जे आहेत, ओके, बऱ्याचशा व्यक्तींना त्यांचे जे जॉब्स आहेत ते लूज करावे लागले. ओके, आता मग अशा व्यक्तींनी काय केलं? येस, they move towards farming, right? They move towards farming, or ओके, जे लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा एसेन्शियल्समध्ये चालू होतं, अशा बिझनेसमध्ये ते एंटर झाले. फॉर एक्झाम्पल व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके, अशा सेक्टरमध्ये ते एंटर झाले. ओके, सो इन द सेम वे, when we consider unemployment, okay, to get out of unemployment also they can move towards self-employment. Okay, these are all the factors, internal factors, yes, responsible for, or these factors they do stimulate a person towards entrepreneurship. बघा, हे सर्व फॅक्टर्स त्या व्यक्तीमधले आहेत, ओके, त्या व्यक्तीशी रिलेटेड आहेत, जो की तो कंट्रोल करू शकतो. ओके, विथ दिस आय कन्क्लूड टुडेज लेक्चर. थँक यू.